یسوع مسیح کے داخلے کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ یسوع مسیح جب یروشلم میں آئے تو یسوع مسیح وہاں پر آئے اور کیسے داخل ہوئے۔ میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل اس کا 21واں باب ہے، 21 چیپٹر ہے گاسپل آف میتھیو، گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو چیپٹر 21 اور اس کا فرسٹ ورس ہے۔ جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے اور وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے بلکہ لادو کے بچے پر۔ بس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر ان پر کپڑے ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا۔ اور لکھا کہ بھیڑ میں کہ اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور عوروں نے درختوں کی ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلا دی، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی تھی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی بھی پکار کر کہنے لگی، اے ابن داؤد کو ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشانا۔ اور لکھا ہے کہ جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں کیا ہوا؟ ہلچل مچ گئی۔ لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا کہ یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ ایک اور ریفرنس دیکھیں گے سام 24۔ لوگوں نے کہا یہ کون ہے جڑا آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کون ہے؟ اے ساڈا نبی یسوع ہے۔ سام 24 اور اس کی 7ویں آیت سے پڑھیں گے، زبور 24 ورس 7 سے 7ویں آیت سے لکھا ہے کہ اے پھاٹکو اپنے سر بلند کرو، آئے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ کون داخل ہوگا؟ جلال کا بادشاہ۔ اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ لوگوں نے کیا سوال کر رہے ہیں؟ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ اور جواب کیا آتا ہے؟ داؤد بادشاہ دے رہا ہے، خداوند جو قوی اور قادر ہے، خداوند جو جنگ میں زور آور ہے۔ پھر کہتا ہے اے پھاٹکو اپنے سر بلند کرو، ابدی دروازوں ان کو بلند کرو، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ لوگوں نے پھر پوچھا ہے کہ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ داؤد کہتا ہے لشکروں کا خداوند وہی جلال کا بادشاہ ہے۔ جہاں جلال کا بادشاہ آوے سر تد اچھے کرو، اے جلال کا بادشاہ کون ہے جو جلال کا بادشاہ؟ اور انہوں نے کہا کہ یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ داؤد بادشاہ وہ سارا سین جو تھا وہ رویا میں دیکھ رہے تھے۔ داؤد بادشاہ نے جب دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ یسوع خداوند کا بیٹا جلال جو ہے وہ آ رہا ہے یروشلم میں، اور داؤد بادشاہ نے وہ زبور لکھا جس کو ہم گاتے ہیں، زبور 24 کہ رب خداوند بادشاہ ہے، وہ جلال کا بادشاہ ہے۔ تو داؤد کو وہ آوازیں سمجھے جیسے سنائی دے رہی ہیں، کیونکہ لوگوں نے اس پروفیسی کے مطابق جو ہے وہ پوچھا کہ یہ کون آیا ہے، ہلچل مچ گئی شہر میں۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یسوع نے کیوں کیا یہ سارا کچھ۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ لکھا ہے تاکہ جو نبی کی معرفت لکھا ہے وہ پورا ہو، ٹھیک ہے؟ کون سے نبی نے کہا تھا، یہ پروفیسی دی تھی کہ یسوع آئیں گے گدھے پر بیٹھ کے آئیں گے؟ تو بتا سکتا ہے کس نبی نے کہا تھا؟ چلیں آپ یاد رکھیے گا، زکریا نبی نے کہا۔ کس نبی نے؟ زکریا نبی نے۔ زکریا کے نام کا مطلب ہے ذکر یا، یعنی کہ یہوہ کا ذکر کرنا، خدا کے نام کا ذکر ہو۔ اور زکریا کی کتاب اور اس کے 9ویں باب میں دیکھیں چیپٹر 9 ورس 9، زکریا چیپٹر 9 ورس 9، and that was the prophecy that he will come۔ یہ پہلا ریزن ہے کہ یسوع اس طرح آئے۔ لکھا ہے کہ اے بنت سیون، ڈاٹر آف زائن، تو نہایت شادمان ہو، بی ہیپی اینڈ بی گلیڈ، اے دختر یروشلم، the daughter of Jerusalem، خوب للکا، یعنی کہ شاؤٹ کر، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ یہ ریزن تھا کہ یسوع مسیح وہاں پر آئے گدھے پر بیٹھ کے۔ یہی ریزن تھا کہ یسوع نے وہاں پر آ کر اس نبی کی پروفیسی کو پورا کیا۔ یسوع کو ایسے آنا ہی تھا،
यीशु अगर चुप चुपीते भी आ जाते तो फिर भी काम हो जाना था, लेकिन नबी की जो नबूवत थी, खुदा की शरीयत का पूरा होना बड़ा जरूरी था। लेकिन एक और भी रीजन था, क्योंकि आप देखेंगे जब वो लिखे कि यरूशलेम के नजदीक पहुंचे तो जैतून के पहाड़ पर खड़े थे। हमें से कौन कौन यरूशलेम जा चुका है, देख चुके यरूशलेम को? तो क्या है, 2-4 लोग हैं। मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ, जैसे ये जैतून का पहाड़ है और वो टेबल जो है वो मोरिया का पहाड़ है जहाँ पर खुदा की हैकल बनी। दरमियान में वादी है जिसको कदरून की वादी कहते हैं। जैतून के पहाड़ के बॉटम पे जो है ना, उसकी यानी कि जड़ में गतसमनी का बाग है। सो एक पहाड़ ऐसे है, जैतून का पहाड़ और मोरिया का पहाड़, दरमियान में वादी है, ठीक है। जहाँ से वादी शुरू होती है वहां पर गतसमनी का बाग है और यीशु जैतून के पहाड़ से आ रहे थे। जब आप जैतून के पहाड़ से आते हैं तो ईस्ट की तरफ आप खड़े हैं, यानी कि आप खड़े हैं तो आप ईस्ट में खड़े हैं और वेस्ट में यरूशलेम होता है, ठीक है। द ओनली वे यू कैन एंटर इज फ्रॉम द ईस्टर्न वे, ठीक है, मशरिकी दरवाजे से आपने अंदर जाना होता है। और यही यीशु ने वहां पर किया, क्योंकि यीशु मशरिक की तरफ से आ रहे थे, जैतून के पहाड़ पर खड़े थे और जैतून के पहाड़ से नीचे उतरे हैं, गतसमनी के अंदर से गुजरे हैं, कब्रों के वो जो वादी है उसमें से गुजरे हैं जहाँ पर जकरिया नबी की और नबी की कब्रें थी, और फिर ऊपर दरवाजे पर जाते हैं और वो ईस्टर्न गेट है। आजकल वो अगर आप यरूशलेम में जाएंगे तो वाहिद दरवाजा यरूशलेम का जो बंद है, बंद पड़ा हुआ है, वो ईस्टर्न गेट है। मशरिकी दरवाजा जो है वो बंद पड़ा हुआ है। इसके बारे में हम जानना शुरू करेंगे कि क्यों ऐसा है। मेरे साथ देखें फर्स्ट किंग्स, बुक ऑफ किंग्स, सलातीन और उसका 6ठा बाब, चैप्टर 6 है और उसकी 23 वर्ष से हम पढ़ेंगे, 23वीं आयत से। पहला सलातीन 6ठा बाब और उसकी 23वीं आयत से। राजियां की किताब पहली वाली और 6वां बाब 23वीं आयत, बुक ऑफ किंग्स चैप्टर 6 वर्स 23 है। और इल्हाम गाह में उसने, ये हैकल की अब मैं तस्वीर आपको बताने लगा हूं, जो हैकल में खुदा की जब हैकल बनाई गई थी तो ये सारा कुछ वहां पे था। इल्हाम गाह में उसने जैतून की लकड़ी के 2 करोबी 10-10 हाथ ऊंचे बनाए। करोबी क्या होते हैं? फरिश्ते। 2 फरिश्ते 10-10 हाथ ऊंचे, 10-10 फुट ऊंचे फरिश्ते जेड़े थे बनाए। और लिखा है कि और करोबी का एक बाजू 5 हाथ का था, यानी 5 फुट का एक, लेट्स से एक हाथ 1 फुट का, ठीक, 5 फुट का हाथ है इधर, 5 फुट का हाथ है इधर, तो दूसरे का भी ऐसे था। और फिर लिखा है कि 10 ही हाथ का दूसरा करोबी था, दोनों 25 में दोनों करोबी एक ही नाप एक ही सूरत के थे। एक करोबी की ऊंचाई 10 हाथ थी और इतनी ही दूसरे करोबी की थी। और उसने दोनों करोबियों को भीतर के मकान यानी कि पाक तरीन मकान के पहले जो है वो जो इनसाइड हाउस है वो रखा। और करोबियों के बाजू फैले हुए थे, ऐसा कि एक का बाजू एक दीवार से और दूसरे का बाजू दूसरी दीवार से, और आपस में भी उनके बाजू मिलते थे। उन पर सोना मंडा हुआ था करोबियों पर। और उसने लिखा है कि घर की सब दीवारों और गिरदा गिर्द और अंदर और बाहर करोबियों और खजूर के दरख्तों और खिले हुए फूलों की खुदी हुई सूरतें करना की। क्या क्या वहां पे था? करोबी थे, हैकल में क्या था? एंजल्स थे। कौन से दरख्तों की बनी हुई थी तस्वीरें दीवारों पे? खजूर के दरख्त और फूलों की बनी। जस्ट इमेजिन करें कि मैं बहुत बड़े मेरे हाथ है, मेरा एक हाथ दीवार को टच कर रहा है और एक कमरे के दरमियान है, उधर एक और एंजल खड़ा हुआ है, उसका भी एक हाथ दीवार को टच कर रहा है और एक मेरे हाथ को टच कर रहा है। तो उनको क्या किया कि पीछे जो था वो पर्दा था हैकल का, जहां से पाक तरीन मकाम शुरू होता था, ठीक है, जहां पर किसी को जाना अलाउड नहीं था। क्या था? क्यों नहीं था? क्योंकि जो भी अंदर जाता वो लिखा कि मर सकता था, क्योंकि खुदा के अहद का संदूक अंदर पड़ा होता था। सिर्फ काहिन साल में एक दफा जाता था, ठीक है ना। और करोबी खड़े रहते थे और वो रास्ता रोक के खड़े। तो जो कोई शख्स अगर हैकल में जाता, और अव्वल तो पाक मकान के अंदर दाखिल होना हर एक के लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन अगर वो जाता भी तो अगर वो देखता कि मैं अंदर जाना चाहता हूँ पाक तरीन मकाम के अंदर जहां पर खुदा के अहद का संदूक है, तो उसको एक चीज नजर आती कि 2 एंजल्स मेरा रास्ता रोक कर खड़े हुए, मुझे नहीं जाने देंगे। ऐसे खड़े रहने का मतलब ये है ना कि नहीं, अगर नहीं तो जा सकते, ठीक है।
और हैकल का जो रुख था वो मशरिकी दरवाजे की तरफ से था, जहां से यीशु अंदर आए थे हैकल में, ठीक है। और दीवारों पर क्या तस्वीरें बनी हुई थी? दरख्तों की, खजूरों की, सारा कुछ। अब यही मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ कि ये क्यों खुदा ने कहा था ऐसा बनाओ, क्यों खुदा ने कहा था कि ये करो, हैकल में दरख्तों की तस्वीरें बनाओ, एक ऐसे लगे कि जैसे आप किसी बाग में खड़े हैं और दो एंजल आपको रोक रहे हैं और आगे आप नहीं जा सकते, ठीक है। ये तस्वीर नजर आ रही है। मेरे साथ देखें बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3, पैदाइश की किताब चैप्टर 3 और उसकी 24th वर्स से पढ़ेंगे। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 24 से हम पढ़ेंगे, 24वीं आयत से। क्या लिखा है? तो पढ़े ऊंची आवाज में, 24वीं आयत, आखिरी आयत। चुनाचे उसने आदम को निकाल दिया और बागे अदन के मशरिक की तरफ क्रोबियों को और चौगिर्द घूमने वाले 16 तलवार को रखा कि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करे। आमीन। क्या लिखा है कि खुदा ने बागे अदन से आदम और हवा को क्या कर दिया? निकाल दिया जब उनसे गुनाह हुआ। और फिर क्या लिखा है कि जिंदगी का जो दरख्त था उसकी राह की हिफाजत के लिए क्या किए कि दो क्या खड़े कर दिए? क्रोबी खड़े कर दिए, फरिश्ते खड़े कर दिए। तो जब हैकल खुदा ने बनाई तो हैकल में भी खुदा ने कहा कि वही तस्वीर बनाना जो आदम की तस्वीर थी, कि उनको निकाला गया और दरख्त थे वहां पर और दो एंजल ऐसे खड़े थे। आदम जब भी कोशिश करता था अंदर जाने की, ऑब्वियसली उसका दिल तो करता ही होगा कि मैं वापस चला जाऊं, काश मैं वापस खुदा के घर में चला जाऊं, जन्नत में मैं वापस चला जाऊं, खुदा की बहिश्त में, फिरदौस में मैं वापस चला जाऊं। लेकिन लिखा है कि जब भी वो आता तो दरख्त होते थे और आगे दो क्रोबी खड़े होते थे, वो कहते थे नहीं तू नहीं जा सकता, क्योंकि खुदा ने मना कर दिया, नहीं जा सकता। जिंदगी के दरख्त में से तू लेकर नहीं खा सकता जब तक तेरे अंदर गुनाह है। जब हमारे अंदर गुनाह है हम मसीह को नहीं ले सकते। एक ही चश्मे से दो तरह का पानी जारी नहीं हो सकता। खुदा ने कहा था यीशु ने कि एक शख्स दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, या तो वो एक से मोहब्बत करेगा और दूसरे से अदावत करेगा। एक ही जगह से दो तरह का जो है वो हमारी जिंदगी में पानी नहीं आ सकता। आप देखेंगे खुदा ने इब्राहिम को कहा कि तू इस्माइल को इस घर से निकाल दे, क्योंकि इस घर में इस्माइल और इसहाक दोनों नहीं रह सकते। वादे का फर्जंद और गुनाह का फर्जंद दोनों एक जगह पर नहीं रह सकते, इनको अलग कर दे। सो यही वहां पर हुआ कि जब आदम ने गुनाह किया तो वो इस्माइल बन गया, घर से निकाल दिया गया। जिस तरह इब्राहिम को खुदा ने कहा था कि इस्माइल को घर से निकाल दे, वो अंदर नहीं था जा सकता क्योंकि क्रूबी खड़े थे, और हैकल में भी ऐसे ही खड़े थे। लेकिन यहां पर एक बात मजे की लिखी है कि बाग एदन की किस तरफ निकाला था? मशरिक की तरफ, ईस्ट की तरफ, ठीक है, ईस्ट की तरफ। जब भी गुनाह जिंदगी में आए लोग मशरिक की तरफ गए। आगे ही हम देखें पैदाइश की ही किताब बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 16, जब काइन ने गुनाह किया, काइन ने हाबिल को मारा, तो वो कहां पर भागा है? मेरे साथ देखिए क्या लिखा है। सो काइन खुदा के हुजूर से निकल गया अदन के मशरिक की तरफ, ठीक है। आदम ने गुनाह किया तो खुदा ने उसको मशरिक की तरफ निकाला। काइन ने और गुनाह किया तो खुदा ने उसको और मशरिक की तरफ भेज दिया, और पानी के चला गया। आगे हम देखते हैं चैप्टर 10 में चले जाएं, पैदाइश और उसके चैप्टर 11 और वर्स 1 में चलेंगे। जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 1 से पढ़ेंगे। क्या लिखा है कि तमाम जमीन पर एक ही जुबान और एक ही बोली थी, और ऐसा हुआ कि क्या मशरिक की तरफ सफर करते करते उनको मुल्क सिनार मिला। वहां पर बाबल की सरजमीन थी और वहां पर उन्होंने बाबल का बुर्ज बनाया। सबसे पहली बुत प्रस्ती जो बाइबल में हुई है वो मशरिक की जमीन में हुई। तो जितना मशरिक की तरफ जा रहा है इंसान खुदा से दूर होता जा रहा है। ऐसे ही हो रहा है ना, एक गुनाह किया आदम ने, मशरिक वल काट दिया। काइन ने गुनाह किया और मशरिक की तरफ भाग गया। लोग और मशरिक की तरफ गए, वहां पर जाकर उन्होंने बाबल का बुर्ज बना दिया, नमरूद पैदा हो गया और वहां पर बुत परस्ती शुरू हो गई। लेकिन यीशु के बारे में क्या लिखा है? मेरे साथ देखें लूका की इंजील
اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں جانیں، میں بتاؤں گا کہ مشرق میں جانے کا نقصان کیا ہے۔ اگر آپ یروشلم جا چکے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ یروشلم کے ایسٹ میں جو سب سے پہلا بڑا شہر ہے وہ کون سا ہے؟ جیریکو، یریحو کا شہر۔ یہ وہ شہر تھا جو کہتے ہیں کہ قائن نے بنایا تھا، جس کا پرانا نام نود کا علاقہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور جو روایت یہ کہتی ہے، جو کہ جوش لوگ بھی جب بلیو کرتے ہیں، کہ جو باغ عدن کا جو جہاں پر سینٹر کا ایریا تھا وہ موریا کا پہاڑ کا ایریا تھا، جہاں پر جو ہے وہ ابراہیم نے اسحاق کو باندھا تھا، یہ وہ علاقہ تھا۔ obviously جب طوفان آئے تو باغ عدن اٹھا لیا گیا تھا۔ سو بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اب کدھر ہے باغ عدن؟ تو طوفان سے پہلے خدا نے ایکچولی گارڈن آف ایڈن کو ریموو کر دیا تھا دنیا سے، سو اب زمین پر نہیں ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب یسوع آئیں گے اس کے بعد کیا لکھا کہ میں نے نئے یروشلم کو آسمان پر سے اترتے ہوئے دیکھا، وہ پھر دوبارہ وہ آئے گا اور زندگی کا درخت اور سارا کچھ وہاں پہ ہوگا۔ لیکن خدا نے جب گناہ دنیا میں آ گیا تو خدا نے اپنا باغ جو تھا وہاں سے ڈال دیا۔ میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل، مشرق کے اندر جانے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ What happens when we go and travel to east? Luke chapter 10 اور verse 30 ہم پڑھیں گے۔ Luke chapter 10 verse 30 میں ہم پڑھیں گے، کیا لکھا ہے؟ یسوع نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یروشلم سے کیا کر رہا تھا؟ جیریحو کی طرف جا رہا تھا، جیریکو کی طرف جا رہا تھا، خدا کے گھر کو چھوڑ کر مشرق کی طرف جا رہا تھا، جیسے آدم نے کیا کہ خدا کی حضوری کو چھوڑ کر مشرق کی طرف چلا گیا، جیسے قائن نے کیا خدا کے گھر کو چھوڑ کر مشرق کی طرف چلا گیا، جیسے بابل کے جو لوگ جہاں پر بابل کے وہ لوگ بن گئے انہوں نے کیا، بت پرستی کرنے والے لوگوں نے کیا کہ خدا کو چھوڑ کر مشرق کی طرف گئے، یہ شخص بھی جا رہا ہے، اور کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ڈاکوؤں میں گر گیا، انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور اسے مارا بھی، اور ادموا چھوڑ کر کیا کیا؟ چلے گئے۔ پھر ایک اور دیکھیں، کیونکہ جب ہم مشرق کی طرف جاتے ہیں تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ حزقیل کی کتاب میں جائیں گے اور اس کا 8واں باب دیکھیں گے۔ میں آپ کو آج کافی حوالے نکلوا رہا ہوں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے، ٹھیک ہے؟ لکھتے بھی جائیں ساتھ ساتھ۔ حزقیل چیپٹر 8، اور اگر آپ نے لکھا نہیں ہے تو یہ میں اس کو فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ ڈال دوں گا، آپ وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کیا لکھا ہے چیپٹر 8 اور اس کی ورس 16 میں ہم پڑھیں گے، 16 اور 17۔ مشرق کی طرف ہونے کا، منہ کرنے کا، مشرق کی طرف جانے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ کیا لکھا ہے یہاں پر؟ پھر وہ مجھے خداوند کے گھر کے اندرونی صحن میں لے گیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ خدا کی ہیکل کے دروازے پر آستانہ اور مذبح کے درمیان 25 لوگ ہیں، جن کی پیٹھ کیا ہے؟ خدا کی ہیکل کی طرف ہے، اور ان کے منہ کیا ہے؟ مشرق کی طرف ہے، اور وہ مشرق کی طرف کا رخ کر کے کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب ہم خدا کے گھر کو چھوڑتے ہیں، جب ہم خدا کی حضوری سے نکل جاتے ہیں اور ہمارا رخ مشرق کی طرف ہو جاتا ہے تو ہمارا پیٹھ کس کی طرف ہوتی ہے؟ خدا کے گھر کی طرف۔ جب آدم جو تھا نکل رہا تھا باغ سے تو وہ جا تو رہا تھا، لیکن اس کے پیچھے کیا تھا؟ زندگی کا درخت تھا، سارا کچھ وہ پیچھے چھوڑ کے جا رہا تھا۔ اور یہاں پر یہی ہوا کہ لوگ سجدے کر رہے ہیں، اور چیزوں کو سجدے کر رہے ہیں، غیر معبودوں کو سجدے کر رہے ہیں، اور ان کی پیٹھ جو ہے خدا کے گھر کی طرف ہے۔ اس سے بڑی بلاسفیمی کیا ہوگی؟ لیکن ہم اب دیکھتے ہیں کہ دوسرا آدم یعنی یسوع مسیح کیا کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل میں واپس جائیں اور اس کے 18ویں باب میں جائیں گے۔ نیک سامری والی تفصیل میں کیا تھا کہ وہ شخص یروشلم سے کہاں جا رہا تھا؟ جیریکو میں جا رہا تھا، ٹھیک ہے؟ کہاں سے جا رہا تھا؟ یروشلم کو چھوڑ کر جیریکو میں۔ لیکن یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ 18ویں باب کی 31ویں آیت میں لکھا ہے، 18 چیپٹر ورس 31 لوکا کی انجیل، کہ دیکھو ہم 12 کو ساتھ لے کر اس نے ان سے کیا کہا؟ دیکھو ہم کہاں جاتے ہیں؟ یروشلم کی طرف جاتے ہیں۔ اور پھر 35ویں آیت میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ کہ جب وہ چلتے چلتے جیریکو کے نزدیک پہنچا تو وہاں پر اس نے اندھے کو شفا دی، اور جب وہ جیریکو کے اندر داخل ہوا چیپٹر 19 ورس 1 میں تو اس نے زکئی کو نجات دی۔ گناہگار کیا کر رہے ہیں؟ یروشلم کو چھوڑ کر یریحو کی طرف جا رہا ہے، وہ خدا کے گھر سے دور جا رہا ہے، خدا کے گھر کی طرف اس کا پیٹھ ہے اور وہ مشرق کی طرف جا رہا ہے، لیکن یسوع یروشلم کی طرف جا رہا ہے اور اس کی جو پیٹھ ہے باقی دنیا کی طرف ہے،
और वो यरीको के अंदर से गुजर कर जा रहा है और वो जाते जाते लोगों को शिफाएं दे रहा है, लोगों को जिंदगी दे रहा है। उसकी यानी कह रहे हैं कि आदम का रुख ऐसे है, मसीह का रुख ऑपोजिट है। आदम इस तरफ जा रहा है, मसीह इस तरफ जा रहा है। और यही रीजन था कि खुदावंद यीशु मसीह मशरिकी दरवाजे से यरूशलेम के अंदर दाखिल हुए गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर, क्योंकि वो प्रोफेसी भी पूरी करनी थी। और दूसरा रीजन ये था कि जो गलती आदम से हुई थी और जो सजा आदम को मिली थी, खुदावंद यीशु मसीह उसको रिस्टोर कर रहे थे। यीशु मसीह आदम की उस चाल को, जो आदम ने जो कदम उठाए, जो खुदा ने सजा के तौर पर उसको भेजा था और आदम मशरिक की तरफ सर झुकाकर जा रहा था, यीशु वही जो दूसरा आदम है, उसी का गुनाह लेकर, उसी का गुनाह लाकर वापस खुदा के घर के अंदर जा रहा है, वापस खुदा की हजूरी में जा रहा है। आदम जो